ये वाला नहीं मैं तो हटा रहा था, इसमें तो बैठ सकते हैं, वो थोड़ा सा बोलता स्टूल दे दो। আগে মহাজির দিয়ে দেন পাটা আরে ঠান্ডা জল গরম গরম আছে গরম সকালে তো দেখুন গরম কখন করে রেখেছি বলছে বেরিয়েছি অনেকক্ষণ আগে করে রেখেছি ঠান্ডা এতটা উঁচু করে হ্যাঁ ওটা উপরে খেয়ে দাও नहीं इधर ऊपर बैठ इधर दे दो हरी बोल नहीं खाने का दिन तरह ने ওখানে দিয়ে দিয়েছি আর এর উপরে হ্যাঁ ঠান্ডা না তো জল ঠান্ডা দিলে হয় জল উপরে রেখেছি কখন আপনি বলেছেন ও কাছে গেছে আচ্ছা চল এই ফ্যান তো আরে অল্প পরে হ্যাঁ মজা শুরু বড় মহা এটা নতুন আছে একদম নতুন আরে হয়ে গেছে দেবে দিচ্ছে অল্প করে দাও এত আরে হাত দিতে अब देते ना ওটা দিতে पानी नहीं अरे वहां बड़ो के खिला सकते हैं हां ও মাতা জি তারা আমি কি ধুইয়ে ওই ওয়াশ দেখা দেন ওই এখানে ফেলে কে দেবে আমি দেব ফুল দিয়ে দিলে হলো তো ফুল দিয়ে আসো কবি দিয়ে আমি একটু দিই এই সুনিতা সুনিতা আমি তো চালটা ধোয়া বসে কাল থেকে মোবাইল বসে ওখানে যায় এই হাতটা চলকার পুরো ব্যাগ সিরিয়াস আপনার বাড়ি থেকে দিয়েছি ঠিক আছে সবাই যদি খোলা আছে Banner online. Nice. How did you manage to do that? Oh, it's programming. You say it's I'm programming. That's the answer. चलो गुरु पूजा करो जल्दी जल्दी करो इस तरह से Shri Guru Charana Padma Bye.
आप आगे जाओ ना, आगे। अरे मुंह के आगे आएगा, आप आगे आ जाओ, मैं पीछे आ जाता हूँ। ठीक है, इधर आ जाओ। जैसे आप बोलो वैसे करेंगे। रात को मठ में, कल रात को भी मठ में। आप तो कल बोल रहे थे ना मठ में। जब आप कल रात को मठ में कहाँ? आज रात को मठ में प्रोग्राम है नहीं, प्रसाद खाना तो प्रोग्राम जहाँ पर कीर्तन वही रहेगा। खाना ब्रेकफास्ट प्रोग्राम कथा पूरे আজকে রাতে মঠে তো নাকি 5 तारीख मॉर्निंग सप्तम माता जी, आफ्टरनून दीपा माता जी। हाँ, আচ্ছা গগন इवनिंग एट द मठ प्रसाद गगन प्रभु। থাকার মঠেই আর দিন পরে কালকের মতো লাগছে। 4 দিন পরে চলে बारह दिन को तो 10 दिन मालूम। हाँ, पहले खुद पहन लो बाबा, पहले खुद पहन लो। Chiquinha só. Pode encostar todo. पहले खुद पहनना पड़ता तब दूसरे को। আচ্ছা पहले अपना प्लेट लगा, पहले अपना प्लेट लगाते तब दूसरे को प्रसाद। हाँ पहनो बाबा भैया जल्दी प्रोग्राम शुरू होगा। हाँ तो सभी कंट्रोल अरे भाई यार ये तो बाबा को हाँ इन्हें कैसे बाबा डांस कीजिए बाबा अंडरस्टैंड सबको दे दो। श्री गुरु श्री इधर बैठना चाहिए, लाइव अच्छा नहीं आएगा। सही है, ये बात है, लाइव अच्छा आएगा। धीरे धीरे कथा होगा। नमो विष्णुपदाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीति गौरवाणी प्रचारिणे शून्यवादी नमो विष्णुपदाय जय सिंहरूपिणे
जीवदुखे सदाय श्रीरामपदे नमः। ओम विष्णुपदाय कृष्णपदाय गुरुपदे श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती नमः। श्रीमद् देवी गायत्राय कृपावै कृष्ण संबंध विज्ञान प्रभुवे नमः। श्री गौर करुण शक्ति विग्रहाय नमोस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनकारिणे कृपाणोरविरुदापस्यानन्दहारिणे। ओम ईश्वराय श्रीरामसम्बुद्धे परमुजायते नमः। नमो भक्तिविनोदाय सच्चिदानन्दरामिने गौर शक्ति स्वरूपाय गुरुमंगलवरायते। वैष्णव सर्वं श्री जगन्नाथाय नमः। आचार्यस्य कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरद्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त श्रीराधाकान्त नमोस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी विश्वानुसुते प्रणमामि हरिप्रिये। सत्यवते नमो नमः। कृष्ण चैतन्य श्री अद्वैत गदाधर हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कीर्तन कीर्तन स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। ये नहीं हाँ Hare
Bye.
হয়েছে এখান থেকে এখানে সকালে লোক পাওয়া যাবে যারা ওই মাঠের আশেপাশে বলছি তারা বিক্রি দোকান যেখানে আছে সেখানে আমাদের পাশে walking distance also. Everyone definitely old lady or something. Young was young we are old and house. Old, so no one, so they are there. We did not take with us. We took only young. The young can come in Bengal. Old man.
हरी कथा सुनने वाले आगे आगे ठीक है, सुनाई देगा। सुनाई देगा। अरे नहीं सुनाई देगा, इधर आ जाओ, माइक नहीं है। नहीं है तो आगे जाओ। तो वो गेट के सामने आगे आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे কিরো আপনাদের তো হলো না কি পরীক্ষা শুনতে পারি আপনার বাড়ি কোথায় मेरे प्लस আপনাদের রিলেটিভ আছে কাকু আমার বাড়ি কোন জায়গা কোন জায়গা এগরা থানা না এগরা কাকুর বাড়ি আপনি কি করেন আপনার প্রতি কি কাজ করেন হ্যাঁ আপনার প্রতি কি কাজ করেন ভিডিও সার্ভিস করে ভিডিও আর আপনার ছেলে কত বছর 8 বছর আর আপনার শ্বশুর এবং শাশুড়ি শাশুড়ি আছেন, শ্বশুরটা নেই। শ্বশুরমশাই আপনার বাড়ি কোথায় আপনার বাবার বাড়ি কোথায় দীঘা লাইনে চোর বাড়ি। হ্যাঁ দীঘা আছে দীঘা রামনগর না হ্যাঁ দীঘা রামনগর দীঘা গিয়েছে রামনগর ওই রামনগর দিয়ে তো দীঘা যায়। আচ্ছা আপনারা আসুন তাহলে হইত দেখা হবে আর ওই রান্না করে রাখলে তাহলে হইত লুচি এখান থেকে শুনবি শুনতে পাবেন আর আপনাদের কোথাতে বলছেন আর কিছু শুনতে পাবেন আপনার কোনো প্রশ্ন আছে নাকি
আমরা মনুষ্য জন্ম পেয়েছি কেন বলি? হ্যাঁ বলুন আপনার ব্রেনে কি আসছে? 84 লক্ষ জন্ম আছে। 84 লক্ষ জনির মধ্যে কি কি আছে? হরে কৃষ্ণ, হরে কৃষ্ণ। 84 লক্ষ মানে জলজা নবলক্ষানি স্থাবরা লক্ষবিংশতি বিময়া রুদ্রশঙ্কা 10 লক্ষানাম পক্ষিনাম 30 লক্ষানি পশু বা মানবাচ্যুত এই হিসাব। 84 লক্ষ যে জনি তার মধ্যে জলজা মানে জলে থাকে, জলে বাস করে কত? 9 লক্ষ মৎস্য। 9 লক্ষ খালি প্রজাতি, এক একটা আলাদা আলাদা প্রজাতি, আর গুনতিতে তো অসংখ্য। আর গাছপালা হচ্ছে 20 লক্ষ, 20 লক্ষ হচ্ছে এই গাছপালা, আম গাছ, পেয়ারা গাছ, আপেল গাছ, 20 লক্ষ। তাহলে কত হলো? গোনো 29 লক্ষ। 29 হলো না? 11 লক্ষ হচ্ছে কীট পতঙ্গ। হ্যাঁ, তাহলে 40। 10 লক্ষ হচ্ছে পক্ষী। যেমন পায়রা আছে, চড়ুই পাখি আছে, টিয়া পাখি, এইরকম। তাহলে কত? 50। আর 30 লক্ষ হচ্ছে কি গরু, ছাগল, ভেড়া। 80। আর এই 4 লক্ষ মনুষ্য সবচেয়ে কম। হ্যাঁ, তাহলে এই 4 লক্ষ মনুষ্যের মধ্যে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, 4টে বর্ণ। আর উপজাতি আছে আবার, শিডিউল কাস্ট, শিডিউল ট্রাইব, যেটা আদিবাসী। আদিবাসী আছে, ম্লেচ্ছ আছে, চন্ডাল আছে, মুন্ডা, খাসিয়া, জয়ন্তিয়া, এসব জাতি উপজাতি আছে। তাহলে কত ভাগ্যের ফলে এই সাধু সঙ্গ হয় আর ব্রাহ্মণ করে জন্ম হয়। এই জন্য বলছেন ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিত কোন ভাগ্যবান জীব, গুরু কৃষ্ণ প্রসাদে পায় ভক্তিলতা। এই ব্রহ্মাণ্ডে কতবার জন্ম মৃত্যুর চক্র এইভাবে রোটেশনালি ঘুরে বেড়াচ্ছে। আত্মার তো জন্ম মরণ নাই, আছে? আত্মা কোথায় থাকে? হ্যাঁ, হৃদয়ের মধ্যে, ওই যেখানে ধুক 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 করে যে ইয়ে চলছে মেশিন, আর ওই মেশিনের সুইচ নাই, কিন্তু উইথাউট সুইচ হার্টবিট হচ্ছে। ওই হৃদয়ের মধ্যে গীতায় বলছেন ঈশ্বর সর্বভূতানাম হৃদয় তিষ্ঠতি অর্জুন ভ্রামায়ণ যন্ত্র রূঢ়ানি মায়া। আমরা বসে আছি ভিতরে, কিন্তু আমার যদি বলে তুমি কেমন আছো, আমি ভালো আছি। শরীরটা যদি ভালো থাকে ভালো, খারাপ থাকলে খারাপ। আত্মার ভালো, তিনি সবসময় ভালো থাকে। তিনি তো চৈতন্য বস্তু, সচ্চিদানন্দ, তার বিনাশ নাই, অপ্রাকৃত বস্তু। ওই জন্য সেই অপ্রাকৃত বস্তুকে আমাদেরকে কি করতে হবে? রিয়ালাইজেশন করতে হবে, অনুভব করতে হবে। হ্যাঁ, তো হাউ টু রিয়ালাইজ দ্য সোল, এই আত্মাকে অনুভব কিভাবে করব? একমাত্র গুরু কৃপা, গুরু বৈষ্ণবে আশ্রয় করলে, তার শরণে গেলে, তাকে সেবা করে প্রসন্ন করলে, তবে সেই আত্মদর্শন, পরমাত্মা দর্শন হয়। অন্য কোনো অল্টারনেটিভ উপায় নেই। এই জগতে অনেক অল্টারনেটিভ উপায় থাকে, এই মেডিসিন চলে না, অন্য একটা মেডিসিন দিয়ে দেবে। এই গুরু ছাড়া আত্মদর্শন, পরমাত্মা দর্শন, ভগবান দর্শন হয়। ওই জন্য বলছেন শ্রী গুরু কৃপায় ভেঙেছে স্বপন, বুঝেছি এখন তুমি যে আপন, তব নিজজন পরম বান্ধব সংসার কারাগারে। শ্রী গুরু কৃপায় ভেঙেছে স্বপন।
Shri Guru Kripa, by the causeless mercy of Gurudev, we will know about soul and super soul. Gurudever rahiti kripate amra take jante pari buঝতে পারি, অন্য কোনো উপায় নেই। এজন্য গুরু আশ্রয় করা খুব জরুরি। হ্যাঁ, কারণ কি আমরা এই সংসারে এসেছি কেন? হ্যাঁ, রূপ সনাতন গোস্বামী প্রথম প্রশ্ন করেছিলেন ভগবান মহাপ্রভুকে, হাত জোড়ে করে কি বলেছিলেন? বলুন, কে আমি, কেন মরে, যারে তাপত্রয়, ইহা আমি নাহি জানি, কইছে হিত হয়। এই প্রশ্নটা সবার হওয়া উচিত। যেমন অর্জুনকে লক্ষ্য করে আমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন, ঠিক তদ্রূপ রূপ সনাতন গোস্বামীকে উপলক্ষ করে আমাদেরই শিক্ষা দিয়েছেন। এই প্রশ্ন যতদিন যার মধ্যে আসবে না, ততদিন পর্যন্ত সে ভক্তি প্রবেশ করতে পারবে না। আমি তো শরীর নয়, কিন্তু 99% লোক ভাবছে আমি শরীর। এইটা হচ্ছে কি? এইটা হচ্ছে অজ্ঞান। হ্যাঁ, অজ্ঞানতার প্রতি। হ্যাঁ, ওই জন্য প্রথমে কি বলা হয়? অজ্ঞান তিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন শলাকায়। হ্যাঁ, অজ্ঞানের মধ্যে পড়ে আছি তো, জ্ঞান রূপী শলাকা ওই ম্যাচের সেইটা জ্বালালেই তারপরে আলো হয়ে যাচ্ছে। চক্ষুর মিলিতং তস্মৈ শ্রীশনে। গুরুদেব কি করেন? তিনি জ্ঞানের মানে প্রকাশ। তিনি এই সংসারটা অন্ধকারময়, এইখানে দিনের বেলা সূর্যের দরকার, রাত্রেবেলা কারেন্টের দরকার। সূর্য আর কারেন্ট যদি না থাকে তো অন্ধকার জগতে। হ্যাঁ, ঠিক ঠিক পরমার্থিক জগতে আমাদের প্রবেশ করতে গেলে গুরু বৈষ্ণবের দরকার আছে। ওনাদের কৃপা ছাড়া আমরা পারমার্থিক জগতে প্রবেশ করতে পারি না। এই জন্য শাস্ত্রে বললেন, হরৌ রুষ্টে গুরু স্ত্রাতা, গুরু রুষ্টে ন কশ্চন, তস্মাৎ সর্ব প্রযত্ন গুরুমেব প্রসাদ। হরি যদি রুষ্ট হয়ে যায় আমাদের কার্যকলাপ, তাহলে গুরুদেব তিনি রক্ষা করতে পারেন। আর যদি গুরুদেব রুষ্ট হয়ে গেল, আর কেউ ভগবান বিরোধী হয়ে যাবে, তোমার পক্ষে আসবে। তস্মাৎ মানে সেই জন্য গুরুকে প্রসন্ন করতে হবে। গুরুকে প্রসন্ন করলেই ভগবান প্রসন্ন হয়। At first, everyone should to satisfy Gurudev and then Krishna. প্রথমে গুরুদেবকে প্রশ্ন করতে হবে, তারপর কৃষ্ণ প্রশ্ন আসবে। এই জন্য আমাদের সেবায় ভগবান প্রসন্ন আছে কিনা কি করে বুঝবেন? ভগবান তো কথা বলছেন না আমাদের সামনে। দেখতে হবে গুরু বৈষ্ণব আমার প্রতি প্রসন্ন আছে কিনা, তাহলে ভগবান প্রসন্ন আছে। আর যদি গুরু বৈষ্ণব প্রসন্ন নাই, ভগবান প্রসন্ন থাকবে। গুরু বৈষ্ণব প্রসন্ন কি করে হবে? যখন ভগবানের সেবাটা ভালো করে করবেন, সুন্দর করে শৃঙ্গার করবেন, 56 ভোগ লাগাবেন, ঠাকুরকে প্রীতি সহকার সেবা করবেন, তখন ভগবান। এই তো মহারাজজি ওনার শিষ্যের বাড়ি গিয়েছিলাম তাল দিতে, প্রভাসপুর বাড়ি। এনার 2 জন শিষ্য আছে। সে মাত্র 10-12 দিন আগে থেকে তাদের প্ল্যান সুন্দর করে সাজিয়েছে। ছোট ঘর, হ্যাঁ, কুঁড়ে ঘর, কিন্তু এত সুন্দর সাজিয়েছেন মহারাজ, নিজে আর থাকতে পারলেন, তিনি তাদের প্রশংসা করলেন। তো এইটা হচ্ছে ভগবানকে সেবা করলে ভালো করে গুরু বৈষ্ণব প্রসন্ন হয়। আর ভগবান প্রসন্ন আছে কিনা কি করে বুঝবো? গুরু বৈষ্ণব প্রসন্ন আছে। শ্রী বৃন্দাবন বিহারী লাল কি জয় শ্রী রাম। এইগুলো শিখতে হবে। সঙ্গটা কার করব? শুদ্ধ ভক্ত চরণ রেণু ভজন, শুদ্ধ ভক্ত। নাহলে কিন্তু ঠকে যাবো আমরা। ওই কুম্ভ মেলায় 1000 প্রকারের সাধু, আরো বেশি হবে। সবাই কি সাধু? আমি সমালোচনা করছি না। জীব গোস্বামী বলছেন, সাধনতি সাধয়তি চ কৃষ্ণ প্রেম। সাধুর পরিভাষাটা কি? সাধু মহাত্মা ভক্ত কাকে বলা হবে? যিনি কৃষ্ণ প্রেম পাওয়ার জন্য সাধন করছেন।
এবং অপরকে করাচ্ছেন। আর যে নিজেই করে না অপরকে কি করাবে? হ্যাঁ, এই জন্য কৃষ্ণ প্রেম পাওয়ার জন্য যিনি সাধন করছেন তিনি সাধু পদ পাচ্ছেন, আর অপরকে সাধু বলা হয়। স্বয়ম্ভু নারদ শম্ভু কুমার কপিল মনু প্রহ্লাদ জনক বিশ্ব বলির বৈয়াস, এই 12 জন মহাজন, শ্রীরূপ সনাতন ভট্ট রঘুনাথ শ্রীজি গোপাল দাস ষড় গোস্বামী, এনারা সাধু, আমাদের গুরুবর্গগণ সাধু, এবং বৈষ্ণবকে যিনি ফলো করছেন সম্প্রদায় তারা হচ্ছে বৈষ্ণব সাধু। কারণ পরীক্ষিত মহারাজকে যখন 7 দিনের দিন অভিশাপ দিয়েছিলেন, সেখানে তো 88,000 মুনি যোগী আরো ছিল, কিন্তু যখন সুখদেব গোস্বামী সেই সভার মধ্যে কি দিগম্বর বেশ, উলঙ্গ অবস্থায়, তিনি চুলগুলো এলোথেলো হয়ে আছে, আর একদম কৃষ্ণবর্ণ, যুবক 16 বছর, তাকে দেখেই তার বাবা, তার ঠাকুরদাও তিনি আসন ছেড়ে দাঁড়িয়ে তাকে আসন স্বাগত স্বাগত, তাকে আসন গ্রহণ করে দিলেন। তার কি বললেন? সাধু সাধু, বলো সুখদেব গোস্বামী কি। কারণ কি, যিনি সুখদেব গোস্বামী যতটা আচরণ করেছেন ওই রকম আচরণ অন্যদের মধ্যে কি করে না। ভাগবতে যে কথাগুলো বলা আছে, সেই বৈরাগ্য ভাবে ভজন, তীব্র ভাবে, বিপ্রলম্ব ভাবে ভজন সুখদেব গোস্বামী করেছেন। তিনি আচরণ করেছেন বলে তার তাকে আসনে বসে আলেন, এবং তার দ্বারাই ভাগবত জগতে, কারণ তার বাবাও ছিল যিনি ভাগবত লিখেছেন, ব্যাসদেব গোস্বামী ছিল। তা ওনার বাবা পরাশরও ছিলেন, সব পরশুরামও ছিলেন, বড় বড় মুনি ঋষিগণ ছিলেন। ওই জন্য বললেন আপনি আচরি ধর্ম জীবের শিক্ষা। তিনি আচরণ করে জগৎকে শিক্ষা দিতে হবে। আচরণ না করে যদি খালি প্রচার করে তাহলে কর্ম হয়ে যায়, আর পরে জগৎ ধ্বংসের কারণ হয়ে যায়। এই জন্য আমাদের গুরুদেব শ্রী বামন গোস্বামী মহারাজ বলতেন, ভজনটা হচ্ছে আমার পার্সোনাল। গুরু মহারাজ কখনোই বলতেন না কতটা হরিনাম করছে, কি করছে না করছে, ওটা পার্সোনাল। মানে ভজন সাধনটা ঠিক রাখতে হবে নিজের। হরিনাম, গায়ত্রী জপ, পরিক্রমা, বৃন্দাবন, নবদ্বীপের স্মরণ, এগুলো সবসময়ের জন্য চিন্তন, গিরিরাজ গোবর্ধন পরিক্রমা, এগুলো সবসময় তারা করে। মানসিক ভাবে করছেন আর সাক্ষাৎ ভাবে গোলক বৃন্দাবনে করছেন। তো সেই জন্য সেই আমাদের এই মনুষ্য জন্ম পেয়েছি, ব্রাহ্মণ জন্ম ভক্তি করার জন্য। যারা ব্রাহ্মণ জন্ম পায় নাই তারাও ভক্তি করতে পারে। যেই ভজে সেই বড় অভক্তহীন ছাড়, কৃষ্ণ ভজনে নাহি জাতি কুলা। যেই কুলে জন্ম নিলেন, এই জন্য বৈষ্ণবদের জন্মকর্ম হচ্ছে দিব্য, সাধারণ মানুষের মতো নয়। শাস্ত্রে বলছেন জন্ম কর্ম ন বৈষ্ণবঞ্চ বিদ্যতে, বৈষ্ণবদের জন্মকর্ম নাই, কর্মফল জীবের মতো। তা রূপ সনাতন গোস্বামী যে প্রশ্ন করছেন কে আমি, তার উত্তর কি হবে? যদি বলা হয় তুমি কে, হরে কৃষ্ণ দিদি বলুন, আমি যদি প্রশ্ন করি যে তুমি কে, কি বলবেন? আপনি সংসারের কথা বলবেন, যে আমার পিতার নামেই, আমার নামেই। এটা হচ্ছে কি ভৌতিক পরিচয়, সংসার। কিন্তু আত্মার পরিচয় জিজ্ঞাসা করেছেন, তখন মহাপ্রভু কি বললেন? বলুন জীবের, বলুন জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্য দাস। এইটাই হচ্ছে কৃষ্ণের আত্মাটার ক্রিয়াটা কি, সেবাটা হচ্ছে কৃষ্ণের সেবা করা। এটা প্রথম প্রশ্নের উত্তর হয়ে গেল, কে আমি। আর কেন মরে, মানে কষ্ট পাচ্ছি কেন? ওই কৃষ্ণকে ভুলে যাওয়ার জন্য, কৃষ্ণকে ভুলে যাওয়ার জন্য কষ্ট পাচ্ছি। মাতৃগর্ভে যখন 7 মাসে যখন জ্ঞান হয়, আমরা কথা দিয়েছিলাম
হে কৃষ্ণ আমাকে জন্ম দেন, আমি আপনার ভজন করব, কৃষ্ণ ভজন করব। কিন্তু ভুলে গেছি। আমরা সবাই প্রমিস, উই all promise to Krishna in the womb of mother that I will do bhajan, but unfortunately forget everything. আমরা ভুলে গেছি। তো সেই অপরাধের জন্য, ওই অপরাধের জন্য এখন we are suffering from so many problem. তাকে ভুলে যাওয়ার জন্য কষ্ট পাচ্ছি। এই জন্য আমার মহারাজরা এসছি, আমরা এসছি আপনার বাড়িতে কল্পনা মারবার থেকে। তা আমাদের কি চিন্তা আছে কি খাবো, কোথায় থাকবো, কোথায় স্নান করব, চিন্তা আছে কি? ওই চিন্তাটা কল্পনা মার এবং ওনার পরিবারে। সেই রকম যারা হরিভজন করছেন ভগবানের, তাদের কোনো চিন্তা নেই। সুখ দুঃখ রাখবি মারবি জয় ইচ্ছা তুহারা, নিত্য দাস প্রতি তুয়া অধিকার। রাখো মারো যা কিছু করো, আমি হচ্ছে আপনার নিত্য দাস, মানে আপনারই দাস আমি, আর কার। কিন্তু সংসারে আমি ভাবছি আমি মায়ের দাস, বাপের দাস, কাকার দাস, এর দাস। আমরা সবাই কার দাস? কৃষ্ণের দাস। এটা ভুললে হবে না। আমার হিত কিসে হবে? এই মেয়ে শুনবে তো, হিত কিসে হবে? হিত মানে কল্যাণ। এই হরিনাম করলে, হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম হরে রাম। এবার মহারাজ দু শব্দ বলুন, আমার হয়ে গেল। বাঞ্ছা বুঝা গেল তো? ওইটা নোট করে নিন, খুব ইম্পর্টেন্ট কথা। আরে কতজন পুরী বলতে কতজন লাগে? হ্যাঁ বস। হ্যাঁ একটুখানি বসুন, তারপর আবার চলে যাবে। ওখানে দুজন থাকলে কল্পনা মাতাজিকে ডাকো। সাধুকে ডেকে এনেছেন হরিকথা শোনার জন্য। শুধু হরিকথা শোনেন তাই না? এদিকে সামনে বসুন, এদিকে ওই হ্যাঁ बैठो 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 বসুন এখানে কথা শুনুন। আরে দুপুরে দেখেছেন, ওই দুপুরে সব আসবে। আরে কয়টা অ্যাটেন্ড করবে? এটাও করে না, ঘর সংসার আছে না। হ্যাঁ শুনুন কথা। গুরবে গৌরচন্দ্রায় রাধিকায় তদালে কৃষ্ণায় কৃষ্ণ ভক্তায় তদ্ভক্তায় নমো। বাঞ্ছা কল্পতরুভশ্চ কৃপা সিন্ধুবেব চ পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো। একটা কথা সুন্দর বলে, এক সময় নারদ ঋষির মধ্যে একটু অহংকার হয়েছে। কি হয়েছে? অহংকার হয়েছে। নারদ ঋষি মনে মনে ভাবছে যে আমি তো সাধু মহাত্মা, আমার তো ঘর সংসার নাই। নারদ বিয়ে করেছিল নাকি? নারদ বিয়ে করে নাই। নারদ ছিলেন ব্রহ্মচারী। তো নারদ মনে মনে চিন্তা করছেন, এই গৃহস্থজন কি করে আর ভজন করবে? এদের তো ছেলে মেয়ে নেই, পড়ে থাকে। হ্যাঁ, আর এরা কি আর ভজন করবে? লোকে বাংলা একটা বলে না, বলে পচা গৃহস্থ। কি বলে? বলে কি বলে না? গৃহস্থকে একটা ভালো চোখে একটা দেখতে চায় না লোকে। হ্যাঁ বলে পচা গৃহস্থ। ভাদ্র মাসে যেমন পচা ভাদ্র বলা হয়, হ্যাঁ বাংলায় পচা ভাদ্র মানে বাংলাতে ভাদ্র মাসে হ্যাঁ যখন তখন রিমঝিম করে বৃষ্টি হয়। হ্যাঁ ছাগল তাড়ানোর বৃষ্টি হয়। ছাগল তাড়ানো জানেন? হ্যাঁ রিমঝিম। হ্যাঁ কোথায় আসছেন? আচ্ছা কাজে যাচ্ছে। আচ্ছা ঠিক আছে।
হ্যাঁ, এখন কি হয়েছে, নারদ ঋষির মধ্যে একটু অহংকার হয়ে গেছে। এখন নারদ ঋষি ভগবানের কাছে এসছেন, ভগবান সর্ব অন্তর্যামী। নারদ ঋষি এই ভগবান নারদ ঋষির মুখ দেখে বুঝতে পেরেছেন এই বেটার একটু অহংকার হয়েছে, নিজেকে সাধু মনে করছে, আর গৃহস্থকে মনে করছে এরা পচা সাধু, এই পচা গৃহস্থ, বুঝতে পারছেন। এখন ভগবান কি করলেন, নারদ ঋষিকে বললেন, নারদ এক কাজ করো, ওই একটা দীপক জ্বালিয়ে দিয়েছেন, ঠাকুরের দীপক জ্বালা হয় না, প্রদীপ যেটা ঘিয়ের প্রদীপ, এক কাজ করো, ওই ঘিয়ের প্রদীপটাকে নিয়ে এসো, মানে যাতে ঘিটা পূর্ণ দেওয়া হয়েছে। আর এক কাজ করো, তুমি তো সবসময় ভগবানের নাম করো, ভগবান বলছেন, তুমি এক কাজ করো, ওই ঘিয়ের প্রদীপটা নিয়ে আসো, এক বিন্দু ঘি যেন প্রদীপ থেকে পড়ে না যায়, এটা প্রথম শর্ত। দ্বিতীয় শর্ত হচ্ছে যেন বাতিটা যেন নিভে না যায়। ঠিক আছে, নারদ ঋষি বেশি দূর ছিল না, মানে 500 মিটার দূর এখান থেকে ওই দেওয়ার পর্যন্ত। এখন নারদ মনে করছে এইটা আবার কি আমার বড় কাজ, প্রদীপটা তো এখান থেকে নিয়ে আসবো। এখন ভগবানের যে মায়া কে বুঝতে পারে। এখন নারদ ঋষি যখন প্রদীপটাকে উঠিয়ে নিয়ে আসতে যাচ্ছে, ভগবানের ইচ্ছাতে একটু হাওয়াটা একটু জোর বইতে আরম্ভ করে, জোর বই চলছে। এখন নারদ ঋষি কি করছে, বাতিটা না নিভে যায় তার জন্য এক হাতে বাতিটা কি ইটাকে ধরেছে, প্রদীপটাকে ধরেছে, আর এক হাতে হাওয়াটা না আসে এরকম ধরেছে। আবার লক্ষ্য রয়েছে যদি তাড়াতাড়ি নিয়ে আসে তাহলে তেলটা কি হয়ে পড়ে যাবে, বলে বাংলায় কি বলে, ওই উপচে পড়ে, স্প্লিট হয়ে যাবে। আবার মনে মনে ভাবছে যদি আমি আবার যে হুঁচট না লেগে যায়, তখনকার দিনে তো এরকম ফোর্স এত ছিল না, তখন তো উপরে খাবড়ে আমাদের ছিল। তারপর ধীরে ধীরে চলছে, এখন ধীরে 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 বহুত কষ্টে এই বুঝি নিভে গেল, আর এই বুঝি তেলটা মানে ঘিটা প্রদীপ থেকে পড়ে গেল। ধীরে ধীরে বহুত কষ্টে 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 ধীরে ধীরে নিয়ে এলো ভগবানের কাছে। যখন ভগবানের কাছে নিয়ে এসছেন, তখন ভগবান জিজ্ঞাসা করছেন, নারদ তুমি তো এই প্রদীপটা আমার কাছে নিয়ে এসছো, খুব ভালো। একটা কথা বলো, যে যখন তুমি প্রদীপটা নিয়ে এসছো আমাকে কতটুকু স্মরণ করেছ? নিতাই গৌর প্রেমানন্দে। নারদ বলে, প্রভু আপনাকে বিলকুল ভুলেই গিয়েছি। কেন? আমার ওই লক্ষ্য ছিল কি প্রদীপের দিকে, আর প্রদীপটা না নিভে যায়, আর দ্বিতীয় ঘি না পড়ে যায়। এই জন্য আমার লক্ষ্য যা কিছু যা ছিল ওই প্রদীপের মধ্যে, আর আপনাকে আমি ভুলে গিয়েছি। তখন ভগবান বললেন যে দেখো, এই প্রদীপটা এইটুকু আনতে তুমি আমাকে ভুলে গেছো। যারা গৃহের মধ্যে থাকে আর গৃহের মধ্যে থেকে আমার ভজন করে, তাদের ছেলে মেয়ে পতিপুত্র আদি সেবা করে, আমারও সেবা করে, তাহলে বই বলো তো কারা কে শ্রেষ্ঠ? কে শ্রেষ্ঠ? গৃহের মধ্যে থেকে যিনি এতটুকু ভজন করছেন, নিজের মাতা পিতা ভাই বন্ধু স্ত্রী পুত্র পরিবার সবকে রক্ষণ করে, তার মধ্যে যেটুকু সময় পায় সেইটুকুর মধ্যে তারা আমাকে ডাকে। আর তোমার তো কিছু নাই, তো তোমার তো অনন্ত সময় রয়েছে, তুমি কার কি করলে? আর এই জন্য তখন নারদ ঋষির মনে মনে বিচার হলো যে আমি যে অহংকার করেছিলাম, আমি ত্যাগী বলে আমি বেশি ভজন করি, আর যারা গৃহে থাকে তারা আর কি ভজন করে, এই নয়। এই জন্য বললেন, আমাদের পদকর্তা বললেন, গৃহে বা বনেতে থাকে হা গৌরাঙ্গ বলে ডাকে, নরোত্তম মাগে তার সঙ্গ। নরোত্তম দাস ঠাকুর দৈনকে তাই বললেন, গৃহেতে থাকুন বা ত্যাগী হোক,
হ্যাঁ, কিন্তু ভজনটাই হচ্ছে আমাদের পরাকাষ্ঠা। যদি ত্যাগী হয়ে আমি ভজন করতে পারলাম না, নাম করলাম না, তাহলে আমার জীবনটা ব্যর্থ গেল। আবার গৃহের মধ্যে থেকে গৃহ ধর্ম পালন করে যদি আমি আবার ভগবানের ভজন করলাম না, তাহলে সেই জীবনটাও ব্যর্থ গেল। হ্যাঁ, তাহলে তাৎপর্যটা কি, না যে অবস্থায় থাকুন না কেন সেই অবস্থায় আমাদের ভগবানের ভজন করতে হবে, এইটাই বললেন। আর একটা কি উদাহরণ দিয়েছি জানেন, যারা ওই চিড়া কুটে না কি বলে, চিড়া তৈরি করে না, হ্যাঁ, যারা চিড়া তৈরি করে তাদের চিত্তটা মনটা কোন দিকে থাকে? হ্যাঁ, চিড়ার দিকে থাকে। চিড়া কিভাবে তৈরি হয় জানেন? এখন তো মেশিনে হয়। হ্যাঁ, ঢেকি নাম শুনেছেন? তাহলে দেখেছেন। আর আমরা ঢেকিতে দিয়েছি। ও বাবা, তাহলে তো আপনি তো আমার চেয়ে আরো বেশি বুঝছেন। হ্যাঁ, আমাদের বাংলার অঞ্চলের মধ্যে, গ্রামের অঞ্চলের মধ্যে, হ্যাঁ, তখন এত বেশি মানে ধান কি করা, মানে ধান থেকে চাল বের হয়, এত মেশিন ছিল না, এই অনেক দূরে দূরে থাকতো। হ্যাঁ, ঢেকিতে দুজন পা দিত পিছনের দিকে, আর উপরের দিকে উঠতো, নিচে একটা গর্ত থাকতো, ওই তার মধ্যে মুসুরটা এইভাবে পড়তো ঢেকিটা। হ্যাঁ, আবার চিড়া যে হয়, হ্যাঁ, তার মাঝে মাঝে কি হতো, হাত দিয়ে ওই দিতে হয়, কিন্তু ও ঢেকিতে ঢকঢক করে পড়ছে, ওর তালের মধ্যে হাতটা দিতে হবে, আবার বের করতে হবে। তাই? বাহ, এখন আছে? বাহ, আমাদের সময় তখন ছিল, তখন এগুলো ছিল। হ্যাঁ, গ্রামাঞ্চলে এখন তো লোকের ঢেকি বলে কিছু বুঝে না। হ্যাঁ, এই জন্য নারদের বাহনকে কি বলা হয় বলুন তো? ঢেকি। হ্যাঁ, আমার গুরু মহারাজ বলতেন যে পিঠে পিঠে বেঁধেছি কুলো, হ্যাঁ, আর কানে দিয়েছি তুলো। হ্যাঁ, হ্যাঁ, কত কিলো বিকিলো। ওই ঢেকিটা যারা ওই চিড়ার ব্যবসা করে তখনকার দিনে ই তো করছে, আবার সেই মা কি করছেন, তার ছোট বাচ্চাকেও দুধ পান করাচ্ছেন, আবার সঙ্গে সঙ্গে যে খরিদ্দার আসছে তাকেও চিড়া দিচ্ছে। হ্যাঁ, তখনকার দিনে আমরা দেখেছি ওই কিলোতে দিত না, তখন হচ্ছে ওই একটা ডিব্বা থাকতো মেপে, ওই ডিব্বার মধ্যে 100 গ্রাম হতো কি কত হতো, আর ওটা আগে থেকে তার হিসাব করা আছে। হ্যাঁ, তখন ওই চিড়াটা মেপে দিত। হ্যাঁ, বুঝতে পারেন, তখন আমাদের ছিল ওই, আপনারা দেখেছেন না, তখন হচ্ছে খুব প্রাচীন তখন, এখন তখন হচ্ছে ওই কে বলে তামার শ্বেত পয়সা ছিল, দেখেন নাই? আমরা দেখেছি। তারপরে হলো টিনের পয়সা হলো, তারপরে সেইগুলো ধীরে 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 বাড়তে হবে। তখন 10 টাকার নোট ছিল এত বড়। হ্যাঁ, তামার পয়সার মধ্যে ওগুলো আবার ছিল ছিদ্র কানাব যাকে বলা হতো। হ্যাঁ, সেই তখন আজ থেকে 60 বছর 62 65 বছর 60 বছর আগের কথা। হ্যাঁ, তখন আমাদের ওইগুলো ছিল। এখন থেকে পয়সা দিচ্ছে, আবার হচ্ছে চিড়াটা ওই এর মধ্যে মেপেও দিচ্ছেন, পয়সাটাও নিচ্ছেন, আবার ছোট বাচ্চাকে কখনো কখনো আবার দুধ খাওয়াচ্ছেন। আবার লক্ষ্যটা কোথায় রয়েছে? ওই যে ঢেকিটা যে পড়ছে, হ্যাঁ, হাতটাকে এমন ভাবে ঘোরাচ্ছে যেন হাতে না লাগে, হাতে লেগে গেলে সব হাত ভেঙে যায়। হ্যাঁ, ঢেকিটা তো ওরকম তালে তালে পড়ছে। হ্যাঁ, তালে তালে পড়ছে ওরা। হ্যাঁ, তাৎপর্য কি না, আমাদের এইভাবে গৃহে তাকে আমাদের ভজন করতে হবে। যেমন ওই চিড়াকুটুনি, ওকে চিড়াকুটুনি বলা হয়। চিড়াকুটুনি যেমন তার লক্ষ্যটা থাকে ঢেকির ওই পড়ছে যে ওটাকে কি বলে, মাঝখানে যে ওই গর্তটা যে না, ওই যে ইটা যে পড়ে, হ্যাঁ, বাটির মতো ওর ই থাকে যে লোহার যেতে, ওটা যেন পড়ে না, ওটার উপরে সবসময় লক্ষ্য রাখছে। হ্যাঁ,
কিন্তু কার্য তো সবকিছুগুলো করছে, কিন্তু তার মনটা কোন দিকে রয়েছে? ওই যে লোহার যে রিংটা রয়েছে ওটা হতে না পড়ে। তাৎপর্য কি না, আমাদের সংসারের মধ্যে তো থাকতে হবে, সংসার ছেড়ে কোথায় যাবে? হ্যাঁ, কোথায় যেতে পারবে? কিন্তু আমাদের লক্ষ্য থাকতে হবে কি, ওই গোবিন্দের দিকে থাকবে। সবকিছু কার্য করেও গোবিন্দের দিকে আমাদের মন রাখতে হবে। এইগুলো উপনিষদের মধ্যে ছোট ছোট উপাখ্যানের দ্বারা তখনকার ঋষি মুনিগণ এগুলো শিক্ষা দিতেন। হ্যাঁ, তখন তার আমাদের স্কুল কলেজ ছিল না তখনকার দিনে। হ্যাঁ, তখনকার দিনে ওই গ্রামের মধ্যে, হ্যাঁ, ওই গাছের নিচে পড়ানো হতো। হ্যাঁ, আমার বয়সে আমি দেখেছি, তখন ছোট ছোট ছিলাম। হ্যাঁ, তখন আমাদের ওই গ্রামের পণ্ডিত মশাই ছিলেন। হ্যাঁ, ওই একটা গাছের নিচে বসে, হ্যাঁ, তখন ওই গ্রামের ছোট ছোট ছেলে এসে ওইখানে সব পড়তো। হ্যাঁ, তখন পড়ানো হতো। তারপরে ধীরে 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 একটু উন্নত হতে লাগলো, স্কুল কলেজ হতে লাগলো, কিন্তু তখন গ্রামাঞ্চলের মধ্যে এইভাবে পড়ানো হতো। হ্যাঁ, আমি এই জন্য বলছি তখনকার দিনে এই সকল ঋষি মুনিগণ ছোট ছোট উপাখ্যানের দ্বারা, হ্যাঁ, উপদেশ দিতেন। আর হ্যাঁ, তাতে আমাদের জীবন আগে কি করে বাড়ে। তাৎপর্য হচ্ছে সংসারের মধ্যে থেকে আমাদের হরিভজন করতে হবে। হ্যাঁ, কিন্তু বর্তমান যুগ যতই আমরা শিক্ষায় শিক্ষিত হচ্ছি, উন্নত শিক্ষায় শিক্ষিত হতে যাচ্ছি, তত ধীরে ধীরে আমরা আমাদের ভারতবর্ষের প্রাচীনত্ব যে সভ্যতা, প্রাচীন যে আমাদের আচার বিহার, হ্যাঁ, সেগুলো আমরা ভুলে যাচ্ছি। হ্যাঁ, এখন আর কেউ কথা শুনবে না তো। হ্যাঁ, ছেলে মেয়েরাও কথা শুনবে না, শুনবে? এখন শুনবে না। এখন যদি বলেন, আমাকে আবার বলে অনেকে, বলে মহারাজ ওটা ছিল 50 বছর আগে, এখন আমরা উন্নতি হয়েছি। হ্যাঁ, যত বেশি কম কাপড় পরা যায় ততটা ভালো বলি। হ্যাঁ, ছেলেরা যত বড় বেশি কাপড় পরবে সেটা ভালো, আর মেয়েরা যত কম কাপড় পরবে সেটি ভালো। হ্যাঁ, হয় কি হয় না? আপনি এইটাই হচ্ছে সমাজ আমাদের এমন ভাবে নিয়ে চলছে। হ্যাঁ, বুঝতে পারছেন? যেটা হচ্ছে পাশ্চাত্য দেশের আবহাওয়াটা আমাদের দেশে আসছে, আর আমাদের দেশের যে আবহাওয়াটা পাশ্চাত্য দেশে যাচ্ছে। হ্যাঁ, দেখুন এরা কোথেকে আসছে জিজ্ঞাসা করুন, কই ইংল্যান্ড আমেরিকা দিতে চায়। এরা তো ধুতি পরতে শিখেছে, এরা হচ্ছে বলে শাড়ি পরতে শিখেছে। হ্যাঁ, কিন্তু আমাদের এখনো লোক রয়েছে তারা ধুতি আর পরে না। তার ধুতি পরাটা মনে করে যে এটা খুব ঝামেলার বিষয়। পাশ্চাত্য দেশের হ্যাঁ যে স্যুট বুট সেখানে আবহাওয়ার অনুসারে পরে, আমি তাদের নিন্দা করি না। কেন না, সেখানে ঠান্ডার দেশ রয়েছে। হ্যাঁ, আমি যেখানে যাই সাইবেরিয়া, বরফের দেশ, যেখানে তাকে -20 -40, হ্যাঁ, এরকম ধুতি এরকম কাপড় পরলে এগুলো একবারে একদিনে একবারে সিল হয়ে যায়, মানে ঠান্ডাতে বরফ জমে যায়। এই জন্য ওখানে আবার পড়তে হয়। আমরা তো সাধু, তো আমরা তো আর ওই আপনাদের ওই যে এরা যে স্যুট বুট পরে ওটা তো পরি না, তো ওই জন্য ভিতরে একটা পড়তে হয় আর উপরে এরকম পড়তে হয়। হ্যাঁ, না হলে কষ্ট তো হবে না, দুদিন পরে। হ্যাঁ, আমাদের দেশ হচ্ছে শীতোষ্ণ দেশ বলা হয়। হ্যাঁ, নাতিষ্ণ দেশ বলা হয়। শীত বি নয় আর খুব গরম বি নয়। এই জন্য আমাদের দেশের মধ্যে সামান্য বস্ত্র পরলেও সেখানে হয়ে যায়। কিন্তু পাশ্চাত্য দেশে যেখানে ঠান্ডার দেশ রয়েছে, হ্যাঁ, ইংল্যান্ড, হ্যাঁ, ইংল্যান্ড থেকে এখন এলাম, এত ঠান্ডা। হ্যাঁ, কোল্ড হয়, খুব ঠান্ডা। হ্যাঁ, ঠান্ডার দেশ, সেই ঠান্ডার দেশের মধ্যে এরকম কাপড় পরলে, হ্যাঁ, তাহলে হয়ে গেল। তাহলে ওখানে ভিতরে আমাদের ইনা পড়তে হয়, কিন্তু আমাদের পড়ার বিধি নাই। সাধুদের পড়ার ইনার পড়ার বিধি নাই, কিন্তু দেশ কাল পাত্র অনুসারে
শরীর বাঁচানোর জন্য সেগুলো প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। হ্যাঁ, প্রয়োজনীয়তা রয়েছে না রয়েছে, কিন্তু তা বলে নয় আমরা আমাদের ভারতীয় সভ্যতা সংস্কৃতিকে আমরা ভুলে যাব। আমরা যদি ভারতীয় সভ্যতা সংস্কৃতিকে ভুলে যাই তাহলে বিধর্মী লোক এসে হ্যাঁ তাহলে আমাদের ভারতীয় সভ্যতা সংস্কৃতিকে আরো নষ্ট করে দেবে। হ্যাঁ, এই জন্য আহার বিহার ভোজন আদি এ সকলের বিশেষ প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। হ্যাঁ, যদি এ সকল প্রয়োজনীয়তা না থাকে তাহলে আমরা ভজন করতে পারবো না। হ্যাঁ, কিন্তু বর্তমান কলিযুগ ছেলে মেয়েরার কথা শুনে না, শুনবে বলে মা ওইসব কথা রাখো, বলে কি বলবে না? আপনার ছেলে মেয়েদের যদি আপনি বলেন এইভাবে আপনি যেমন শাড়ি পরেছেন তিলক কেটেছেন তারা পরবে? বলে এইসব কথা চড়ে সব। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, তবু তো আপনার মেয়ে বলছেন শাড়ি পরে, অনেকে রয়েছে শাড়ি তো দূরে না আপনার ঘরে পরে বলছি, কিন্তু অনেকে আবার পড়তে চায় না। আবার তিলক রাখা তো আরো মুশকিল। একাদশী ধরেছেন, ভালোই করেছে। হ্যাঁ, এখনো পর্যন্ত সভ্যতা সংস্কৃতি টিকে রয়েছে ভারতবর্ষের মধ্যে। হ্যাঁ, কিন্তু যত কলিযুগ যত আগে বাড়তে থাকবে লোকে সভ্যতা সংস্কৃতিকে তারা ভুলে যাবে। হ্যাঁ, এগুলো শ্রীমদ ভাগবতের মধ্যেও রয়েছে। শ্রীমদ ভাগবতের মধ্যে কলিযুগের কি কি হবে না হবে সেগুলো ভবিষ্যৎবাণী করা আছে। হ্যাঁ, ভবিষ্যৎবাণী করা আছে সেখানে। যত কলিযুগ বাড়তে থাকবে ধীরে ধীরে, তুলসী তো আপনাদের গৃহে দেখছি। হ্যাঁ, এই তুলসী দেবী অন্তর্ধান হয়ে যাবেন। হ্যাঁ, গিরিরাজ গোবর্ধন হ্যাঁ আবার মাটির নিচে চলে যাবে। শাস্ত্রের মধ্যে বলা রয়েছে প্রতিদিন গিরিরাজ গোবর্ধন, প্রতিদিন গিরিরাজ গোবর্ধন মাটির নিচে এক এক তিল করে নিচে যাচ্ছে। আর কলিযুগ যত বাড়তে থাকবে সেই কলিযুগে গিরিরাজ গোবর্ধন মাটির মধ্যে সমাহিত হয়ে যাবে। এখন তো আপনারা বৃন্দাবন যদি যান বৃন্দাবন গিয়েছে, গিরিরাজ গোবর্ধনকে দর্শন করেছেন, গিরিরাজ গোবর্ধনের পরিক্রমা করেছে। হ্যাঁ, গিরিরাজ গোবর্ধনের পরিক্রমা করেছে, কিন্তু দেখবেন কলিযুগ যত আরো যত বাড়তে থাকবে এই গিরিরাজ গোবর্ধন মাটির মধ্যে সমাহিত হয়ে যাবে। এখনো পর্যন্ত গেলে গিরিরাজ গোবর্ধন দর্শন হয়। হ্যাঁ, তবুও তো এই রাধাকুণ্ডের এইদিকে গিরিরাজ গোবর্ধনটা বেশি দর্শন হয় না। হ্যাঁ, এই যে পুষ্রিকি লোটা যে বলা হয় ওই দিক থেকে এই দিকটা গিরিরাজ গোবর্ধন দেখা যায়, কিন্তু যত আপনারা ওই রাধাকুণ্ডের দিকে যাচ্ছেন গিরিরাজ গোবর্ধন ওইখানে মাটির নিচে চলে গেছে। গুরুদেব বলতেন যে তখন গিরিরাজ গোবর্ধনের ছায়া মথুরা দিয়ে পড়তো। গিরিরাজ গোবর্ধনের উচ্চতা ছিল 9 মাইল উঁচু এত ছিল গিরিরাজ গোবর্ধন। এখন ধীরে 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 গিরিরাজ গোবর্ধন মানে ছিল। হ্যাঁ 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 হ্যাঁ, ঠাকুরের ভোগ লাগিয়ে দিন, লাগানো হয়েছে, এই প্রসাদ নিয়ে আস। হ্যাঁ, এই জন্য কি করবেন শোনো, এই জন্য খেলছে কলিযুগ সমাপ্ত, কলিযুগ আসার আগে মানে কলিযুগ সমাপ্ত হওয়ার আগেই আমাদের সংসার থেকে ভগবত ধামে চলে যেতে হবে। কি বললেন? ভগবত ধামে চলে যেতে হবে। সেই ভগবত ধামে যাওয়ার উপায় কি বললেন? এই নাম সংকীর্তন, হরের নাম হরের নাম হরের নাম কেবলম কলো নাস্তেব 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 নাস্তে। হ্যাঁ বলুন, হরে কৃষ্ণ, আজ কীর্তন কর, হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম রাম Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna Hare 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 Ram Hare Krishna Hare Krishna Hare Hare Ram Hare Krishna
Ram